मुझे गरीब ना समझा करो जहां वालों, मुझे गरीब ना समझा करो जहां वालों। अली का इश्क की इम्कान की अमीरी है। हजारों जुल्म करो मैं अली न छोड़ूंगा। मेरा मिजाज सकीफी नहीं गदीरी है। बरखुशनुदिए जनाब ओन व जनाब मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवात। मजलिस शुरू करवा पहला 5 वक्त में यूजीब नबीद कली खुदा करीम बारगाह बरकत मजलिस ना तफैल मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शुहदा करबला में अज़कार नसद के दी खुदा करीम बारगाह में दुआ गुजारी अपना जे लोग का परेशान हाल छे मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात जे तंग दस्ती में छे जे बेरोजगार छे जे बीमार छे बधाई वास्ते आपने दुआ करी कि खुदा करीम तमाम मुमिनीन को शफाए कामिला सेहत आजिल अता फरमा। अपना उलमाए कराम खास करीने मुज्तहिदीन अज़ाम रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उलमा सिस्तानी ने हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम में सर बुलंद रखे ने परचम निफाक में सर नगू करी नाखे। आपने तुम्हारा इमाम ना ज़ुहूर में ताजील फरमावे। दुआ साथ आपने 5 वक्त हमें यूजीब नबीद करी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूर। 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 الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
દવામાં આવ્યું હતું નથી થશે ત્યાં પછી તો અવાજમાં કમી કેમ છે સલવાત અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المصفى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد माह मुहर्रम अल हराम 247 आज छठी रात આવી ગઈ છે વાતોમાં દિવસો પસાર થવા આવ્યા છે દુઆ ગુજારું છું પરવરદિગાર આપને આવતો વર્ષ પાછું નસીબ કરે अगर किस्मत में न हुई जिंदगी तो खुदावंद करीम छेली घड़ी आपने साबित कदम रखे मोहम्मद आल मोहम्मद दीन पर अपनी चर्चा चालू है सूरह रूम ની આયત ફઅቂમ વજહક લિદ્દીન હનીફા તમારા ચહેરાને દીન હનીફ બાજુ મોડીને રાખો ફિતરત અલ્લાહ التي فطر الناس عليها ये वो दीन છે કે જે તમારી ફિતરતના હિસાબે શરીયત તમારા સામે આવી છે لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ખુદાની ખિલકતમાં કોઈ તબદીલી કોઈ ચેન્જ નહીં આવે ذلك دين القيم ये दीन છે કે જે સીધો દीन છે ولكن أكثر الناس لا يعلمون ઘણા બધા ઇન્સાનોને એનું ઇલ્મ નથી આપણે ખુદાવંદ કરીમ જ્યારે ખલ્ક કર્યો એ પોતાની ખિલકત ઉપર પોતાની તારીફ કરતા કે છે ફતબારક અલ્લાહુ અહસનુલ ખાલિકીન જ્યારે બનાવી લીધા આદમને ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે કેવો શાનદાર બનાવ્યો છું પણ પોતાની તારીફ કરે છે કે કેવી બાબરકત ઝાત છે ખુદાની કે જે આવી મખલૂક બનાવી આપણી વાત થતી હતી દીન અને શરીયત ઉપર દીન એક એવી વસ્તુ છે કે જે દિલને માનવાનું છે કલ્બને માનવાનું છે અને શરીયત એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણા શરીરના ભાગો અંજામ દે છે મારા હાથ મારા પગ મારું આખું શરીર નમાઝ પડે છે આપણે બધાય નમાઝમાં આખું શરીર ઇન્વોલ્વ થાય છે અંદર રોજા રાખે છે આખું શરીર તકલીફમાં જાય છે હજ કરવા જાય છે આપણે આ જે ફુરૂ દીન જે છે એ તો ખાલી આપણા વાસ્તે એક ઈઝી કરવા વાસ્તે શરીયતને પણ એના અંદર બહુ ઊંડાણ છે નમાઝની અંદર નમાઝ પોતે શું છે રોજાની ઊંડાણ એના ઉપર મને વિગત હજી કરવી નથી
ને મને યકીન છે કે બધાને ખબર છે કે આપણે નમાઝ કેમ પઢી રહ્યા છે, રોજા કેમ રાખી રહ્યા છે, થોડું ઘણું ટચ પણ કરી રહ્યો છું. કહેવાનો મકસદ એ છે કે આ શરીયતને ફોલો કરતા આપણું શરીર તકલીફમાં જાય છે. કદાચ તમારો જે સવાલ હતું કે આ ધર્મ, આ દીન બર્ડન છે કે બ્લેસિંગ છે, રહેમત છે કે zahmat છે, એ સવાલ હતું તમારા પાસેથી જે મને આવ્યું ને એ ટોપિક રાખવામાં આવ્યું છે. કદાચ એવું લાગતું હશે માણસને કે આ શરીર તકલીફમાં જઈ રહ્યો છે, આ શરીર ને તકલીફ થઈ રહી છે, રોજા રાખવામાં પેટમાં તકલીફ થાય છે, રોજા રાખવાથી આમ થાય છે ને ઓલું થાય છે ને માથું દુખે છે ને આ બધી તકલીફો, દાઢી રાખું છું તો જલ્દી બુઢો લાગુ છું એ તકલીફ, હિજાબ પહેરીશ તો હિજાબની આ તકલીફ, આ બધી વિગતો શરીરને લાગુ પડે એવી છે. પણ યાદ રાખીએ ખાલી શરીયત આ 10 વસ્તુ નથી. હજી તો આપણે જહાજ સુધી વાત કર્યા હતા, ઝકાત સુધી એ મેઇન છે, પછી જહાદ છે ને અમ્ર બિલ મારૂફ છે, નહીં અનિલ મુનકર છે, તવલ્લા છે ને તબર્રા છે. પણ આ ખાલી આપણા વાસ્તે છે, ખાલી ચિતાર ખેંચ્યો છે ખુદાવંદે કરીમ કે આ 10 વસ્તુ છે, એનો મતલબ એ નથી થતું કે આ બધું છે. એના ઉપર આપણે જ્યારે જોઈ તો મુઆમલાત છે, મુઆમલાત જે આપણે દરરોજ લાગુ પડે, આપણે દરરોજની જિંદગીમાં તમે જે પણ કરો છો, જેના સાથે પણ વાત કરો છો, જેના સાથે પણ રિશ્તો રાખો છો, જેને કામ આવો છો, જેનાથી કામ લ્યો છો, તમારા બિઝનેસીસ હોય, તમારી નોકરી હોય, તમારું જે પણ આપણે કરે છે બધાય આ મુઆમલાત છે. અગર મુઆમલાત જરૂરત ન હોત તો દેવલ મસાઇલની અંદર આવા આપણે આટલી ડિટેલમાં ન કીધા હોત. ને મુઆમલાતની જરૂરતમંદી એટલા વધારે છે એના કરતા પણ જે નમાઝ છે, કેમ કે નમાઝ કબૂલ નહીં થાય કે અગર મારા મુઆમલાત બરાબર ન હોય, મારા રોજા કબૂલ નહીં થાય અગર મારા મુઆમલાત બરાબર ન હોય. ખાલી એક નાનો એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. હું આ દિવસે મેં ઘરે ગયો, એને પૂછવા વગર નમાઝ પડવા માંડ્યો, એની રજા વગર. એના ઘરે જવું એક મુઆમલો છે મારું, એની રજા વગર હું નમાઝ પઢ્યો, કેમ કે હું મુઆમલાતની ધ્યાન નથી રાખ્યો તો આની મારી નમાઝ કુરબાન થઈ ગયા. મુઆમલાત અગર મુઆમલાત મારા મગજમાં હોત તો અલીસભાઈને ફોન કરત કે અલીસભાઈ હું નમાઝ પઢવા આવ્યો છું, મને નમાઝ રજા આપો. તમને ખબર છે આપણા જે શુહદા ઇકરામ ને જે આપણી ફૌજ છે હિઝબુલ્લાહ, ખુદાવંદ કરીમ આ લોકોની સલામત રાખે, એ લોકો જ્યારે જંગ કરવા જતા હતા કોઈના ઘરે બતાતા હતા ને, ખબર છે ઘર ખાલી છે, કોઈ નથી. જ્યારે ઘરમાં જતા હતા તો નમાઝ પઢવાની જરૂરત પડતી હતી, પાણી વાપરવાની જરૂર પડતી હતી, ખાવાનું કઈ હતું થોડું ઘણું એ ખાતા હતા. એ જઈને પછી નોટ રાખતા હતા કે જો આપણે મજબૂરીમાં આમ કર્યા છે, પાછા અગર ખુદા આપણે મોકો આપશે તો આપણે પાછા બેને દઈ દઈશું, પણ તમે રાજી રહેજો આપણાથી. આ મુઆમલાત આટલી બારીકીથી અગર માણસની અંદર મગજમાં દીન હોય તો આ શરીયત ને ફોલો કરવા પહેલા પણ મુઆમલાત ઉપર નજર રાખે છે. આટલી બારીકી છે એના અંદર, કેમ કે એમાં હુકુકુલ ઇબાદ આવી જાય છે, બંદાઓના હુકુક એની બહુ મોટી જિમ્મેદારી થઈ જાય છે. પણ જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ કહે છે ઝાલિક દીનુલ કય્યમ, કે આ દીન સીધો છે. હમણાં હું આવતો હતો ને હોટેલથી, એક મોમિન ભાઈ મને મળ્યો, મને કે હું કીધું જો 6ઠી રાત આવી ગઈ, 6 દિવસ વટાઈ ગયા, બાકીના 4 રાતો ને પછી ઝિયારતની મજલિસ. તો મને કહે કે ખુદા આપણે સીધો રાસ્તો બતાવે. કીધું હજી નથી મળ્યું તને? હજી સીધો રાસ્તો નથી મળ્યો? તો કે હું મશ્કરી કરું છું. તો કે મશ્કરી બરાબર છે તારી જગ્યા એક જગ્યા, પણ સીધો રસ્તો મળી ગયું છે આપણે બધાને. હમણાં જ આ ભાઈ, તમારું નામ શું છે? જે ખુતબા શરૂ કર્યો છો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી જઅલના મિનલ મુતમસ્સિકીન બિવિલાયત અમીરુલ મુમિનીન. એ સીધો રાસ્તો છે. તમામ તારીફ એની કે જે મને મુતમસ્સિક રાખ્યો છે વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન ઉપર. એ સીધો રસ્તો, એનાથી વધારે સીધો રસ્તો કેવો હશે? પણ તોય પણ ખુદાવંદે કરીમ આપણે આ બધું જે બતાવે છે ને એની અંદર એક હિકમત છે. જ્યારે શરીયતો આવી તો ખુદાવંદે કરીમ 4 કસમ ખાઈને કીધો છે.
મારી ખિલકતની વાત જ્યારે કર્યો તો મને પણ ખલ્ક કય્યમ કર્યો છે. તકવીમ, મુસ્તકીમ આ બધા રૂટ વર્ડ માંથી આવે છે. સીધો, મને ઝિગઝેગ નથી બનાવ્યો ખુદા, મને સીધો બનાવ્યો છે. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. ખાલી આ ટચ છે, ટચ કરી રહ્યો છું, કદાચ તમે સાંભળી લીધા હશો પહેલા. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. जय खुदा પોતા ઉપર તારીફ કરે છે તબારક અલ્લાહ કહીને. इंसानी खिलकत ની બયાન કર્યો. અહીંયા કહે છે હું 4 કસમ ખાઉં છું. 3 કોને કહેવાય? 3 એટલે શું? ફિગ, والتين والزيتون فig, अंजीर, والزيتون olive, وطور سينين माउंट साइनाई, وهذا البلد الأمين मक्का मुकर्रमा. બે વસ્તુ ખાવાની હતી, બે મકાનની છે. માઉન્ટ સાઇનાઈ મકાન છે, બલદુલ હરામ મક્કે મુઅદ્દમા મકાન છે. એનાથી પહેલા ખુદાવંદ કરીમ બે વસ્તુ ખાવાની કસમ ખાઈ છે. અંજીર ખાઈ છે ને આપણે, ઝૈતૂન આપણે ખાઈ છે, ઓલિવ. કેમ ખાવાની કસમ ખાઈ છે ખુદા? કેમ કે આપણે ખોજા છે એટલે. આપણા ખોજામાં તો ખાવાનું નહીં દો તો જો કાલે મુસ્તફા કેટલા જણાવે છે. હું ટીકા નથી કરતો, હું ખાલી કહું છું હકીકત આપની આ છે. હું ખોજો છું એટલે. વત્તીની વઝૈતૂન, 3 એટલે શું? અંજીર ક્યાંથી આવ્યો? ઓચિંતાનું ખુદાની મગજમાં ક્યાંથી આવી ગઈ આ વાત કે હું અંજીરની કસમ ખાઈ રહ્યો છું? આ અંજીર અસલમાં અંજીર બરાબર છે, અંજીર છે, પણ એનું કારણ છે જ્યારે ઇન્સાનને સભ્યતા શીખાડવી હતી, સભ્યતા સિવિલાઇઝેશન બરાબર છે. બીજી શુદ્ધ ગુજરાતીની અંદર સંસ્કૃત આપણે કહીએ. સંસ્કૃત એ કિતાબ જે આ લોકો હિન્દુ ફોલો કરી રહ્યા છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? સંસ્કૃત, સંસ્કૃત એટલે શું? કુરાન. કુરાન નથી મારા ભાઈ, કહેજો ભાઈ. નહીં ક્યાંથી બોલ્યો તું? કુરાન અને સંસ્કૃતમાં ફરક છે. કુરાન પડવા વાળા ઇકરા વર્કા, કુરાન પડવાથી માણસ ઉપર ચડે છે. આ એનો મતલબ હતું કે એની હોલી બુક છે સંસ્કૃત. બાઇબલ ઇઝ અ હોલી બુક, તૌરાત હોલી બુક, ઝબૂર હોલી બુક. હિન્દુઓ લોકોનું કઈ ખુદા નથી, પણ આ લોકોએ કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવ્યું છે સંસ્કૃતના નામથી. પણ અસલમાં સંસ્કૃતનો મતલબ થાય છે સિવિલાઇઝેશન. आगा मुझे सुधार देंगे, ये इंडिया से हैं, आप ज्यादा जानते हैं मुझसे. આપણી દરરોજની જબાનમાં એને કહેવાય સભ્યતા, સિવિલાઇઝ થવું. શું થઈ ગયું હતું? આદમ અને હવ્વાના દોરમાં તો 2 જણ હતા. સિવિલાઇઝેશન ઉર્દુમાં આપણે એને કે તમદ્દુન. ખબર છે જ્યારે જનાબે આદમ અલૈહિસ્સલામ થી તરકે ઓલા થાય છે અને જનાબે હવ્વા થી તરકે ઓલા થાય છે તો ખુદાવંદ કરીમ આ લોકોને એવી વિઝન આપી દે છે કે એ લોકોને અહેસાસ થાય છે કે આપણે નાગા છીએ, નાગા છીએ. ત્યારે નજર ફરાવે છે તો એની નજર પડે છે. તમે અંજીરના ઝાડ જોયો છો? અંજીર ભલે આટલું હોય, નાનું હોય, પણ એના ઝાડ, એના પાંદડા બહુ મોટા હોય. એટલા મોટા હોય કે ઈ અંજીરના પાંદડાથી પોતાના એબને સંતાડતા હતા. જો એ મુઆમલા ત્યાં આવ્યું, શરીયત હજી આવવાની છે, તો એનાથી પહેલા તમને અહેસાસ આપે છે ખુદાવંદ કરીમ તમે પોતાના તમારા એબની ધ્યાન રાખો, તમારા ફરજની ધ્યાન રાખો. ફરજ ઈ ફરજ નહીં જે આપણે કહે છે કે તમારી ફરજ થાય છે મારી ફરજ. ફરજ અહીંયા તમારા એબને ઢાંકો. સૌથી પહેલી વાત આદમને ખુદાવંદ કરીમ શીખાડી તો તમદ્દુન, સભ્યતા. એને અહેસાસ થયું, જનાબે હવાને અહેસાસ થયું, તો
તો એ પોતાના શરીરને ઢાંકા કેનાથી? અંજીરના પાંદડાથી. વઝૈતુન, ઓલિવ. ઓલિવ ક્યાંથી આવ્યું? જમાનો વટાણો જનાબે આદમનું, જનાબે શીથનું, જનાબે ઇદ્રીસનું, પછી આવ્યા જનાબે નૂહ. જનાબે નૂહ જ્યારે આવે છે તો આ એવું તોફાન આવ્યો. તમને તો બધાને ખબર છે સ્ટોરી જનાબે નૂહમાં શું થયું. કશ્તીએ નૂહની વાત જ્યારે આપણે કરે છે, બાતો નૂહનો જ્યારે એની વાત આપણે કરે છે, શું થયું હતું? આખી દુનિયા પાણીમાં એન્વેલપ થઈ ગઈ હતી. આખી દુનિયા પાણી પાણી પાણી, કઈ નતું. જનાબે નૂહ કે છે આ લોકોના કબીલાને કે તમે મારા બોટમાં આવી જાઓ, મારા વાતામાં આવી જાઓ, મારા નાવમાં આવી જાઓ, મારી કશ્તીમાં ચડી જાઓ, તમે બચી જશો. ઘણા બધા ચાર્યા 80 જણ, 80 પેર, 80 પેર એટલે 40 જણ, 40 બૈરી. અગર 40 બકરા તો 40 બકરી. ગાયને મને ખબર નથી મર્દને શું કહેવાય, નરને શું કહેવાય, માતાને શું કહેવાય મને ખબર નથી. 40 ઊંટ, 40 ઊંટની, એવી રીતના પેર પેરમાં બધાય ચહેરા. 40 કુકડા તો 40 કુકડીઓ, મુર્ગાવિયા, આ બધાય પેરમાં ચહેરા. કબૂતરમાં પણ નર અને માદા બધાય પેર પેરમાં 40 કરીને ચડી ગયા જનાબે નૂહના કશ્તીના ઉપર. કશ્તી ચાલે છે એવી રીતે કે આ લોકો જનાબે નૂહના જે જણો હતા એ કહે છે, એ નૂહ તું અહીંયા ક્યાં લઈ આવ્યો છો આપને કે જ્યાં આપણે જિંદગીનું કઈ ખબર નથી. ક્યારે આ કશ્તીને ઠેરાવ મળશે, ક્યારે આ કશ્તીને આરામ થશે, ક્યારે આ કશ્તીને સુકૂન મળશે, ક્યારે ઉતરી જાય. આપણે જ્યાં જોઈ છે એ પાણી જ દેખાય છે, કશ્તીને ખબર નથી ક્યાં ઉભી રાખશે. જમીનનું એક ટુકડો નથી દેખાતું, કઈ નથી દેખાતું એને. ખુદાવંદ કરીમ ના નબી નૂહ બે પક્ષીઓને કહે છે, બે કબૂતરોને કહે છે કે તમે જાઓ ને ઉડો હવામાં ને ઉપરથી નજર ફરાવો કે ક્યાંય તમને જમીનનું કોઈ ભાગ દેખાય છે કે નથી દેખાતું. આ બે પક્ષીઓ ઉડે છે ને એ જાય છે જૂદની બાજુમાં, નજફ અશરફ, વાદી જૂદ. અહીંયાથી બે પાંદડા દેખાના, એ પાંદડા હતા ઝૈતૂનના, ઓલિવના. તો ખુદાવંદે કરીમ કસમ ખાય છે કે યાદ રાખજો, ઈ હાલતમાં અમને તમે જિંદગી દીધા જ્યારે તમને ઉમ્મીદ નહોતી. આપને બધાય બીતા હતા, હું પણ અગર ત્યાં હોત તો હું પણ બીત કે નૂહ તમે ક્યારે આવ્યા છો. મને ખબર પડી કે હુજ્જત ખુદાના સામે દરરોજ માણસો ઓબ્જેક્શન લેતા આવ્યા છે. જનાબે મૂસા વતુર સૈના, તૂર સૈનામાં જનાબે મૂસાને ખુદાવંદ કરીમ શરીયત દીધું. શરીયત એ છે હમણાં એક કિતાબના રૂપે કે આ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે તૌરાત. ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે આ કાફી નથી, હમણાં મુઆમલા તમને આગળ વધારવા છે તો આને ફોલો કરવાનું છે. એક શરીયત લાંબા ટાઈમ સુધી ચાલી, છેલ્લી શરીયત આવી તો બલદલ અમીન, વહાદલ બલદલ અમીન, મક્કે મુઅદ્દમા. ત્યાં આપણા તમારા રસૂલ મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ જ્યારે રસૂલની શરીયત આવી છે તો એને કુરાન દેવામાં આવ્યું. આ ઓલ્ડ ટેસ્ટિમેન્ટ ને ન્યૂ ટેસ્ટિમેન્ટ, બાઇબલ અને તૌરાતમાં કેટલા બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે. જેવું તો ટાઈમ વટાણું ચેન્જીસ આવતા ગયા, પણ કુરાનમાં કોઈ આજ દિવસ સુધી ચેન્જ નથી લઈ આવી શક્યો. કુરાન મજીદ તો આટલું મોટું કોન્સ્ટિટ્યુશન સાથે આપણે આ દુનિયામાં આવ્યા છે. એક શરીયત આપણા સામે આવી છે, અહેકામ છે, એમાં મઆદનું zikr છે. વલા રત્બિન વલા યાબિસિન ઇલ્લા ફી કિતાબિન મુબીન. કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે ખુશ્કીમાં હોય કે તરીમાં હોય જે કુરાનમાં ન હોય, બધું છે. શરીયત જ્યારે બધી શરીયતની વાત કરી લીધો પરવરદિગાર ત્યારે કહે છે લaqad ખલકનલ ઇન્સાન ફી અહસની તકવીમ, કે કેટલો સીધો, કેટલો ખૂબસૂરત, અહસન, સારામાં સારી મખલૂક ખુદા ક્રિએટ કર્યો છે, બનાવ્યો છે કે જે તકવીમ, જે સીધા સીધા રસ્તા ઉપર છે. ثم رددناه اسفل سافلين. પછી ઈ જ ખુદા કહે છે કે આ લોકોને હું એવી ઓંધે મોઢે જહન્નમમાં ફેંકીશ. અસ્ફલ સાફિલીન, જહન્નમ સૌથી નીચલામાં નીચલો તબકો. પરવરદિગાર
તો શું કામ મને આમ કરે છે? તો સવાલ એને હક થાય છે કરવાનું પરવરદિગારને કે તને શરીયત નહોતો આપ્યો, શરીયત સાથે તને હાદી નથી મોકલ્યો, એવું નથી તને કુરાન સમજમાં નથી આવતું કે પછી મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ જેવી ઝાત જે નૂરી ઝાત છે એ તારા વાસ્તે આવ્યા ઇન્સાનના રૂપે, તું એને નથી જોયું? અગર તમે મને કહો કે મારો દીન મને શું ફાયદો પહોંચાડ્યો છે, તો ઇન્સાનોની અંદર 4 કેટેગરીઝ આપણે દેખાય છે. 4 કેટેગરીઝ. એમાંથી 2 માં કદાચ હું ગણી શકું, પણ ડેફિનેટલી બીજી 2 માં હું મારું મુશ્કેલ છે જવું. અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વ સલામુ અલૈહ ઇમામ કહે છે કે જો આ એક્ઝામ્પલ આપે છે, આપણે બહુ નાની નાની વાતમાં એ મારા ઉપર ઇમ્તિહાન થઈ ગયું છે. ઇમ્તિહાનનું અગર હું કહું કે હા મારા ઉપર ઇમ્તિહાન હતું, તો પહેલા થોડીક વાર પહેલા મને પાછળ જવું પડશે કે વાકઈ આ ઇમ્તિહાન છે કે બીજું કંઈ છે. તો મને પોતાને અંદર ગોતવું પડશે આ પ્રોબ્લેમ, કે આ પ્રોબ્લેમ આવ્યું તો ક્યાંથી આવ્યું. ઇમામ કહે છે ઇન્નલ બલા'a લિઝાલિમી અદબુન. અગર બલા આવે છે ઝાલિમ ઉપર તો એને અદબ શીખાડવા આવી છે. તો મારા પાસે એક સવાલ ઉભો થાય છે કે હું ઝાલિમ તો નથી કે મારા ઉપર આ બલા આવી ગઈ. જ્યારે પણ બલા આવે ને તો તરત જ પોતા વાસ્તે ક્યારે હુસ્ન ઝન નહીં રાખવાનું, હુસ્ન ઝન બીજા વાસ્તે રાખવાનું. હુસ્ન ઝન સમજ્યા તમે? હુસ્ન ઝન એટલે શું? સારા વિચાર બીજાના બારામાં, સુએઝન ખરાબ વિચાર બીજાના બારામાં. આપણે ઊંધી કશ્તીમાં છે, આપણે પોતા વાસ્તે સારું વિચારે છે કે હું સારો છું, તમે ખરાબ છો. સૌથી પહેલી વાત, અગર ઇન્સાન વાકઈ શરીયતે સમજે છે ને મુઆમલાતે સમજે છે, તો પહેલા એ પોતા વાસ્તે વિચાર કરશે કે મારાથી કોઈ ભૂલ નથી થઈ, આ બલા આવી ગઈ. અગર હું ઝાલિમ છું તો મને અદબ શીખવાડવા આવી છે કે યાદ રાખજે તારા કંટ્રોલમાં કંઈ નથી, મારા કંટ્રોલમાં છે. અચ્છા, આપણે ઝાલિમ નથી ઇન્શાઅલ્લાહ. વલિલમુમિનીન ઇમ્તિહાનુન. મુમિન વાસ્તે અસલ ઇમ્તિહાન છે, જે ખુદા વાયદો કરી ચૂક્યો છે કે હું લઈશ, ટેસ્ટ કરીશ. ને આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ આ લોકોમાં અગર બલાઓ અંબિયા ઉપર આવે છે, વલિલ અંબિયાઈ દરજતુન. અંબિયા ઉપર જ્યારે બલા આવે છે તો એના દરજ્જા વધે છે. વલિલ અવલિયાઈ કરામતુન. ને અવલિયા એટલે અઈમે તાહિરીન, અવલિયા અલ્લાહ, વલીયુલ્લાહ ઉપર જ્યારે આવી બલાઓ આવે છે તો એ લોકો વાસ્તે કરામત છે. તો આ 2 કેટેગરીઝમાં અંબિયામાં અને અવલિયામાં તો આપણે છે જ નહીં. હા, કોઈ એવું ન થાય કે કહે કે ના ના હું ઝાલિમ નથી, હું મોમિન છું, મોમિન નથી બનવું, મને નબી બનવું છે. નહીં બની શકો. એ ઉપર વાળો બનાવીને મોકલે છે મારે તમારે હિદાયત વાસ્તે. આપણે આ દુનિયામાં આવી ગયા તો દુનિયામાં 2 વસ્તુ આપણે દેખાની, એક હતું દીન, એક હતી દુનિયા. غرر الحكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إمام कहે إن جعلت دينك تبعا لدنياك. अगर तुमने तुम्हारा दीन ने दुनिया ની બદલીમાં કુરબાન કરી નાખ્યા, તબઅન આપણી જબાનમાં સ્વાહિલીમાં ને સોમાલીમાં ને અરબીમાં તબા કહેવાય. તાબાન, હું તાબાન થઈ ગયું છું. તમે વાપરો છો? આવો છો? નથી વાપરો. એટલી તકલીફમાં નાખી દીધા છે દીન ને દુનિયાના કારણે. ઇન્ન જઅલત દીનક તબઅન લિદુનિયાક. દુનિયા કમાવી છે, કોમ્પ્રોમાઇઝ હું દીનને કરું છું. મને દુનિયા કમાવી છે.
દુનિયામાં એક્ઝામ્પલ હું મારી પોતાની શરીરની વાત કરું, મને એક્સરસાઇઝ કરવું છે, મને બુલ રમવું છે, મને પેડલ રમવું છે, મને ખબર નથી રમતો, મને જાણતો પણ નથી, જાણવી પણ નથી. બુલ રમત છે કે નથી ડોક્ટર સાહેબ? છે ને? મને ખબર નથી હાઉ હેલ્થી ઇટ ઇઝ, મને ખબર નથી, પણ હશે કદાચ. તમે તો આમ તો ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતા, ટાઈમ તો હશે. ફક્કડનો ટાઈમ આપણા પાસે ક્યાં છે વેસ્ટ કરવા વાળો? કેમ કે જ્યારે પણ આપણે કહીએ છીએ કે આવ શબે જુમા ના, કામ બહુ વધારે હતું મારું, ટાઈમ નથી મારા પાસે. બુલ રમવા વાસ્તે આખી આખી રાત છે તમારા પાસે. એ માહે રમઝાન મુબારકમાં જ્યારે ઇસ્તિગફારની રાતો હોય આપણે બુલ રમે છે ને. ખાલી એકલા નથી રમતા, ભાઈઓ સાથે લઈ જાય છે. મારી બાયરી આવી, તમારી બાયરી આવી, તમારી બાયરી મારા સાથે રમે છે, મારી બાયરી તમારા સાથે રમે છે. આ ક્યાંનો હિસાબ છે? માફ કરજો, ખરાબ લાગે તો માફ કરજો. પાછળથી હમણાં અવાજ આવ્યું છે, મને સલવાત નો ક્યારે પણ અવાજ નથી આવ્યો. એક સલવાત પડો મોહમ્મદ ઉપર. બુલ રમે છે આપણે. પછી માહે મુબારક રમઝાન, ઇત્ક મિનન નાર વાસ્તે છેલ્લા 10 દિવસો છે ને ઈદ ના દિવસે આપણે અહીંયા ઉભા રહીને કે છે અલ્લાહુમ્મા અહલલ કિબ્રિયા વલ અઝમા وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله بكرة وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلته وأن تدخلني في كل خير أدخلته وأن تخرجني من كل خير من كل سوء أخرجته. मैंने नाक ई माणसों में के जेलों का ऊपर खैर आयु छे. आखी आखो अशरो माह रमजान मुबारक नु 10 દિવસ સુધી હું ભૂલમાં નાખ્યો. ઈદ ના દિવસે ક્લીન શેવ કરીને આવ્યો છું, સારામાં સારા કપડા પહેરીને આવ્યો છું. અહીંયા ઊભો રહીને બેવકૂફ બનાવો છો પોતાને. ઈ કહીને અલ્લાહુમ્મા અદખિલની ફી કુલ્લી ખૈરિન અદખલત મુહમ્મદ વ આલિહ. કહ્યો છો શું? બોલ રહીમો. રમઝાન પતી ગયું, શવાલ આવ્યું, ઝિલકાદ આવ્યું. ઝિલહામાં સમાચાર મળ્યા મારી બાયરી ભાગી ગઈ છે. તું લઈ કેમ ગયો તું? જેને ઘરમાં રાખવાનું હોય ને તું બારે કેમ લઈ ગયો? શરીયત ખબર પડી? હિજાબ કેમ આવ્યું? તમદ્દુન સિવિલાઇઝેશન કેમ દીધો? સૌથી પહેલા ખુદાવંદ કરીમ આદમ ને હવાને શહેર તમદ્દુન, સભ્યતા, સંસ્કૃત, સંતાડવા વાસ્તે, બતાડવાનું નહીં. આપને દીકરીને કહે છે હિજાબ કર, હિજાબ નથી કરવું. કેમ? કે માંગા નહીં આવે મારા ઉપર. બાળ બતાડવા છે તને, તારા ધણી વાસ્તે રાખ. હક છે એનું જોવાનું તને. પણ ના, મને બારે ફરવું છે. રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ રસૂલ ખુદાને કોઈ આવીને કહે છે બાયરીનો ગુલામ છે આ. આપણે તો દરરોજ કહેતા હોય છે આ બાયરીનો ગુલામ છે. ઘર જમાઈ તો મોટી વાત છે, ઘર જમાઈ ની વાત નથી કરતો. અલ્લાહ કરે ઘર જમાઈ બને માણસોને ખિદમત કરે સસરાઓની સાસની, તો પણ થોડું ઘણું સીધો તો રહેશે ઘર. બાયરીનો ગુલામ. રસૂલ ફરમાવે છે, હદીસ મારા પાસે છે રિટર્નમાં, જેને જોતી હોય મને કે બતાડીશ. રસૂલ ફરમાવે છે અસલમાં બાયરીનો ગુલામ ઈ કે જે બાયરી ગુનાહ કરતી હોય ને ધણી એના સાથે સાથે હોય. ખુદાવંદે કરીમ એને ઊંધે મોઢે જહન્નમમાં નાખશે. અસલ ગુલામ ઈ છે. આપને ક્યાં ગુલામ સમજ્યા? કે દાળ ચૂંટે છે બાયરીને, હું બાયરીની હેલ્પ કર્યો છું. દાળ દે ભાઈ, હું તને કરી દઉં. ભાઈ તો નહીં કહેવાય બાયરીને, દે લવ સ્વીટ હાર્ટ, દે મને, હું તને હેલ્પ કરું.
થાંભલા ધોઈ છે, કોઈ તું નહીં તો હું ધોઈ દઉં છું. એવા માણસોને આપણે કહે છે બાયરીનો ગુલામ. ને બીજા માણસો અસલમાં ગુલામ ઈ છે કે જે બાયરી ગુનાહ કરતી હોય. મિક્સ ગેધરિંગમાં તમે જાઓ છો, કયા રૂપે જઈ રહ્યા છો તમે? એટલે હું પણ હું નથી જાતો, હું તમને સાચું કહીશ. મારો સગો ભાઈ પણ મિક્સ ગેધરિંગ નો પ્રોગ્રામ કરે તો હું કીધું સલામ કરે, પણ એ પણ મારા જેવો છે, નહીં કરે. ને આપણે તો ખુલે એવું નથી. તમે મને કીધા છો વારંવાર, મને કહેવામાં આવ્યું છે તમે રિયુનિયન ના નથી, તમે લંડન ના છો, તમને ખબર નથી. અરે આ ગ્લોબલ વિલેજમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ, તમે બધા મને દેખાવો છો યુટ્યુબમાં, બધાને ઓળખું છું યુટ્યુબ થી. તમે નથી કહી શકતા તમને ખબર નથી શું થાય છે. બધું મને ખબર છે, એક એક. તમે પોતાને જેટલું નથી ઓળખતા હું તમને ઓળખી ગયો છું. તમે કહો છો ના, ને અફસોસની વાત થાય છે શેખ, માફ કરજો, તમે નથી જોયું, પણ માફ કરજો, મને કેવું પડે છે. ઉલમાએ કિરામ અમામા સાથે બોલની ગેમ હું જોયો છું. ગામનું નામ નહીં લઈશ, પોતે ટોપી પહેરી લે. પછી આપને વડીલોને ને આ લોકો ખિદમત ગુજાર છે, ખિદમત કરે છે. હમણાં તો વડીલ નથી આટલા બધા મોટા, પણ મુરબ્બી છે. આ લોકો ખિદમત કરે છે, આપણે તરત જ આ લોકોના ઉપર આંખી છીંતે, પણ એનાથી વધારે તો જિમ્મેદારી અહીંયાની છે, મેમ્બરની ને મહેરાબની. અહીંયાથી શું મળે છે મને? પણ ખુલ્લે આમ થાય છે, વાંધો નથી, નો પ્રોબ્લેમ. મસ્જિદમાં આવશે તો હિજાબ બારે હશે, જ્યાં હિજાબ પહેરવાનું નથી ત્યાં હિજાબ પહેરે છે. બારે હશું તો હાફ સ્લીવ્સમાં ફરે છે, જીન્સમાં ફરે છે, નો પ્રોબ્લેમ. ને ધણી એના બાજુ, oh you look so smart, you look so gorgeous. ફખર છે. આ અસલમાં બાયરીનો ગુલામ છે. માફ કરજો, મને કેવું પડે છે આમાં. આ તમદ્દુનની જ્યારે વાત આવી મુઆમલાતમાં, તો એનાથી શરૂ કરીશ ને. સીધો તમને વિલાયત ઉપર નહીં લઈ જઈશ, વિલાયત છેલ્લી રાત લઈ જઈશ તમને. વિલાયત 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 તમે કહેતા રહેજો ને ખુદા કરે તમે મુતમસ્સિક લ્યો. અગર અલી સાથે મુતમસ્સિક રહેવું હોય તો અલીની માનવી પડશે. આમ નહીં કે જબાન પર અલી, અંદર બીજું કોઈ. એ દગો દ્યો છો પોતાને ને બીજાઓને. આપણે લગભગ માર ખાઈ જાય છે, આપણે ખબર નથી પડતી કે ક્યાં ધોવાઈ ગયા. ઇન જઅલત દીનક તબઅન લિદુનિયાક અહલક દીનક વ દુનિયાક. તો તમે હલાક કરી નાખ્યા તમારા દીનને અને તમારી દુનિયાને પણ. એ નહીં સમજો તમે કામયાબ છો. કામયાબ નથી, કેમ કે તમે દીન ઉપર દુનિયાને તરજીહ દીધા. તરજીહ કે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? તરજીહ. હું આખો વર્ષ ઉર્દુમાં પડું છું, અહીંયા આવીને ગુજરાતીમાં પછી શબ્દો ગોતું. તરજીહ એટલે પ્રાયોરિટી. પ્રાયોરિટી કે જ્યારે મને દીન અને દુનિયાની વચમાં ફેસલો કરવો હતું ત્યારે હું દીનને મૂક્યો ને દુનિયાને લીધું. એક્ઝામ્પલ આપું, દાખલો આપું. આપણા પાસે બધા પાસે બચ્ચા છે. નિજી મહેફિલમાં, નિજી મજલિસમાં વાત થઈ ગઈ હતી. મને ખબર છે મારો છોકરો ઇકોનોમિક્સ ભણે ને બહેનો, મારો છોકરો ફિઝિક્સમાં એક ફિઝિશિયન બની જાય બહેનો, મારો છોકરો કેમિસ્ટ્રીમાં માસ્ટર્સ કરે ડોક્ટર બની જાય બહેનો. જ્યારે છોકરો નાનો હતો કે હમણાં આ લોકો ટ્યુશન નાના છે બચ્ચાઓ, બાપને ખપે છે, માને ખપે છે દુનિયાનો કોઈ મર્તબો એને મળે. કેમ મળે? હું દરરોજ મારા દીકરાઓને એક વાત કહેતો હતો, યાદ રાખજો, તમે જે પણ પ્રોફેશનમાં જાઓ એ પ્રોફેશનની નજર તમારી ઇમામે ઝમાન ઉપર હોવી જોઈએ કે મને આ પ્રોફેશનમાં ઇમામે ઝમાનાને હેલ્પ કરવાનું છે. અગર હું ડોક્ટર બન્યો છું તો મને ડોક્ટરી ઇમામે ઝમાના વાસ્તે રાખવાની છે. જે પણ હું કરું, એન્જિનિયર બન્યો છું, ઇમામે ઝમાનાની હું કેવી રીતે મદદ કરી શકું. ફાઇનાન્સીસમાં છું, ઇમામે ઝમાનાની કેવી રીતે મદદ કરી શકું. જે પણ કામ આપણે કરે, પહેલી નિયત એ હોવી જોઈએ કે મારા જમાનાના ઇમામ જે વલીએ ખુદા છે એની વિલાયતો મને ગળવું છે, તો આ વિલાયતમાં ગળવા સારું મને પહેલું કામ શું કરવાનું છે? નિયત કરવાની છે. કેમ કે ઓથોરિટી એની હાથમાં છે, લોકર છું હું.
ઈ નહીં કે હું કરું પેટ્રોલ સ્ટેશન ખોઈ લઉં. તમારા પાસે માશાઅલ્લાહ ઘણા બધા પેટ્રોલ સ્ટેશન છે. સ્ટેશનમાં બેઠો છું, મને નજરમાં હોવું જોઈએ કે હું ઇમામ જમાને કેવી રીતે મદદ કરું. એક વાત કેવી હતી, ખસી ગઈ મારી થોડીક વાર, માફ કરજો. સલવાત અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. આપણે જે લીએ છે ને ટ્યુશનની વાત, મને ખબર છે મારો છોકરો ભણે, કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્યાં કરે છે આપણે ખબર છે. તમે શેખને બોલાવ્યા, શેખ આવો ને મારા છોકરાને કુરાન પઢાવો ઘરમાં દરરોજ. છોકરો તમને 2 કલાક દેશે ટ્યુશનની. ફિઝિક્સ પઢાવવાનો સવારના આવશે, મેથ્સ પઢાવવાનો સવારના આવશે, ઇંગ્લિશ પઢાવવાનો સવારના, ફ્રેન્ચી પઢાવવાનો સવારના આવશે. ઇંગ્લિશ કેમ કીધું? ફ્રેન્ચી પઢાવવાનો સવારના આવશે. જે પણ સ્કૂલના સબ્જેક્ટ છે એ પઢાવવા સવારના આવશે. એને તમે 2 કલાક રાખશો. 1 કલાકના તમે એને €100 દેશો. 2 કલાકના €200 દીધા. ખુશી ખુશી આ ભાઈ લઈ લે. કુરાન પઢાવવાવાળા શેખ આવ્યા સાંજના, શેખને €20 દીધા કલાક 2 કલાકના. ક્યાં €100 ને ક્યાં €10 કલાકના. કેમ કે મારી નજરમાં કુરાનની અહેમિયત નહોતી. મારી નજરમાં ફિઝિક્સની અહેમિયત હતી. મારી નજરમાં ઇકોનોમિક્સની અહેમિયત હતી. મેથ્સ મને એને માસ્ટર્સ કરવું છે, એમાં આપણે કરે છે, બધા કરે છે. આમ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનો ટાઈમ આવે છે જ્યારે બાપ કેમ નથી કરતો કે ના ભાઈ આ ફિઝિક્સ તને દુનિયામાં કામ આવશે, ખાલી કુરાન તને બીજું લાંબુ સફર છે ત્યાં સુધી તને કામ આવવાનું છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એવું નથી કે ઇમામ બનાવી નતા શકતા, ભણાવતા હતા. કુરાન ઇમામ જેવું કુરાન કોણ શીખવાડી શકે તમને? જે કુરાન નાતે પોતે હોય એનાથી સારું કુરાન કોણ શીખવાડશે? પણ આપણા જેવાને સબક શીખવાડવા વાસ્તે, પોતાના બચ્ચાઓ વાસ્તે એક માલિમને બોલાવે છે કે આવો એને કુરાન પઢાવો. હદીઓ જ્યારે આપે છે એને તો વધારે એ કે છે ના મોલા આટલું બધું નહીં, કે તને ખબર નથી એની બદલીમાં જે તું મારા દીકરાને દીધો છો, આ તો દુનિયામાં તને દીધો છો, દુનિયામાં ખલાસ થઈ જશે, પણ જે તું એને દીધો છો એ આખિરત સુધી ચાલવાનું છે. એ આખિરત સુધી ચાલશે. આપણી નજર ક્યાં છે? ઇમામની નજર ક્યાં છે? ને એ જ ઇમામ ઉપર આપણે બેઠા છે રોવા. આગળ વધીએ. વકુંતુ ફિલ આખિરતી મિનલ ખાસિરીન. જે માણસો આવી રીતના દીનને કુરબાન કર્યા દુનિયા ઉપર, આ લોકો ખાસિરીનમાંથી છે, નુકસાનીમાં છે, ઘાટામાં છે. વઇન જઅલત દુનિયાકા તબઅન લિદીનિક. કે જે માણસ દુનિયાને કુરબાન કરે છે એના દીનને બચાવવા સારું, અહરસ્ત દીનક વ દુનિયા, કે તો દીનને પણ બચાવી લીધો ને દુનિયાને બચાવી લીધો. વકુંતુ ફિલ આખિરતી મિનલ ફાઇઝીન. ને આખિરતમાં આ લોકો ફાઇઝીન માંથી હશે. ફાઇઝ યાદ આવે છે તમને ક્યાંય? વાપરવાનું છે આ વર્ડ. ફુઝતુ વરબ્બિલ કાબા. અમીરુલ મોમિનીન છેલ્લા સજદામાં કામયાબીનો શુક્ર કે આજે હું કામયાબ થઈ ગયો. ફુઝતુ વરબ્બિલ કાબા, રબ્બે કાબાની કસમ હું કામયાબ થઈ ગયો છું. આપણે કયા કેટેગરીમાં છે? દુનિયાને કુરબાન કરે છે દીન ઉપર કે દીનને કુરબાન કરે છે દુનિયા ઉપર? એક સવાલ મૂકી જાઉં છું, તમે વિચાર કરજો. એટલે હું કીધું કે હું છેલ્લી ઘડીએ, છેલ્લી મજલિસોમાં આવું કહીશ કે આપણે લાગશે કે આપણે દીન ઉપર ભાર બની ગયા છે. દીન આપણા ઉપર ભાર ન હતું. આપણે જહેમત બની ગયા છે દીન ઉપર. દીન આપણા ઉપર જહેમત નથી. જ્યારે પણ તમને આપણા કોઈના સાથે વાત, આ બિચારાને શું ખબર, આ બિચારો શું છે, બિચારો, એવું મને નફરત છે આ શબ્દથી. આ બિચારો, આ બિચારો છે. બિચારોનો મતલબ ખબર છે શું છે? બિચારો એટલે તમે વાપરો છો આ શબ્દ કે નથી વાપરતો? વાપરો છો ને? મતલબ શું છે? પેટ ભરે. હા, એ બહુ સારી વાત કહેવા. પેટ ભરે.
તમે એના ઉપર રહેમ આવે, કાલે વાત કરશું એના ઉપર ઇન્શાઅલ્લાહ. બેચારો ગુજરાતી શબ્દ છે પણ આ અસલમાં બેચારા, જેના પાસે કોઈ ચારો ન હોય, જેના પાસે કોઈ રસ્તો ન હોય, જે સાચું કીધા છે ને, પેટ ભરે એના ઉપર. रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूल फरमावे छे इन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लियुबग़िदुल मुमिन अज़-ज़ईफ. बेचाराने ज़ईफ कीधा છે. ज़ईफ આપણે જે કહે છે ज़ईफ જે બુઝુર્ગ, આ તમે ज़ईફ નથી, તમે તો માશાઅલ્લાહ જવાન છો. કસમ ખુદાની કહું છું, તમે હજી માશાઅલ્લાહ છો, આપણા કરતા ઘણા સારા છો. કેમ કે હું જોઉં છું ને મારા માવતરોને, હું કહું છું તમે હજી સારા છો. إن الله عز وجل ليبغض المؤمنين الضعيف الذي لا دين له. रसूल फरमावे છે, આપણે ઉર્દુમાં એક શબ્દ વાપરે છે બેઝાર હોના. બેઝારીનો મતલબ તમને ખબર નહીં પડે કદાચ, પણ બેઝાર ને હું શું કહું ગુજરાતીમાં કેવી રીતે તમને સમજાવું કે બેઝાર એટલે હું થાકી ગયો છું તારાથી, બસ કર, બસ હું થાકી ગયો છું, તને કઈ સમજમાં આવવાનું નથી. રસૂલ ફરમાવે છે ખુદા તમારાથી બેઝાર થઈ ગયો છે. કેનાથી? મુમિનુ ઝઈફ, બિચારા મોમિનથી. જ્યાં અમીરુલ મુમિનીન કહે છે કે મોમિન ઝઈફ નથી, મોમિન બિચારો નથી. मोमिन बेचारा नहीं होता, मोमिन पास बहुत चारा है. अल मुमिनु कज़्ज़ुबुरिल हदीद. मोमिन एक लोटा माफक होવું જોઈએ. ज़ुबुरुल हदीद એક લોટા માફક હોવું જોઈએ. ज़ईफ મોમિન ક્યાંથી થયો? કેમ ज़ईफ થઈ ગયો? કેમ બેચારો થઈ ગયો? કે વિચાર નતો કર્યો પોતે કંઈ પણ. એ બસ આવી ગયો બાપ દાદાના દીન ઉપર. ને બાપે મને કીધું, માએ ઘરે કીધું, મા બાપની તો આપણે ખ્વાહિશો બહુ વધારે પૂરી કરતા આવે છે. છેલ્લી ઘડી જ્યારે મારો બાપ ખુદા ન કરે દુનિયાથી જાતો હશે ને જેની બાજુમાં હશે તો આપણે પૂછશું કે બાપાની છેલ્લી ખ્વાહિશ શું હતી. આખી જિંદગી 80 વર્ષ 82 વર્ષ 85 વર્ષ 90 વર્ષ એની જિંદગી કાઢ્યો, એક ખ્વાહિશ તમે ને પૂછ્યા નહીં કે બાપની શું ખ્વાહિશ છે. જ્યારે જાતો ગયો ત્યારે તમારા ભાઈને પૂછો છો કે બાપની છેલ્લી ખ્વાહિશ કેમ? છેલ્લી ખ્વાહિશ. જ્યારે જીવતો હતો ત્યારે તમે આવ્યા એના પાસે પૂછવા કે બાપા તમને શું ખ્વાહિશ છે, બાપા તમે શું ઈચ્છા છે, હું તમારા પાસે શું કરી દઉં? તમે પૂછ્યા. વબિલ વાલિदैन ઇહસાના. ખુદાવંદ કરીમ કુરાનમાં કહે છે, હા વાત આવી ગઈ તો વાલિદૈનને હત્યો કરી નાખું. પહેલા તો મારા માવતરોનો હત્યો કરું છું. આ વાત وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. આપણે દુઆ છેલ્લી તો દર કુનૂતમાં પડે છે. ને હું વિનંતી કરીશ કે તમારી પંચગાના નમાઝમાં કમ સ કમ એક કુનૂતમાં આ દુઆ હોવી જોઈએ. શું કહે છે ખુદા? વકદા રબ્બુકા અલ્લા તઅબુદુ ઇલ્લા. ખુદા આપણી પોતાની કદામાં લખી નાખ્યો છે અલ્લા તઅબુદુ ઇલ્લા ઇય્યા. કોઈની ઇબાદત નહીં કરતા સિવાય એની. તરત જ કહે છે વબિલ વાલિदैन ઇહસાના. તમારા વાલિदैन ઉપર ihsan કરો. ihsan નો મતલબ ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહી વ સલામુહુ અલૈહ ઇમામને પૂછવામાં આવ્યું ihsan નો મતલબ શું થાય છે? તો ઇમામ કહે છે ihsan નો મતલબ એ છે કે બાપની જે ખ્વાહિશો તને પહેલા ખબર પડી જવી જોઈએ, એને જબાન પર હરાવવાનો મોકો નહીં દેજે કે ઈ તને કહે કે મને આ ચીજની જરૂર છે. જેવી રીતના મારા બચપનમાં મને જે જરૂરિયાતમાં હતું મારા બાપને ખબર હતી, હું કહેતો નહોતો બાપા મને આમ ખપે છે ને મને આ ખપે છે, બાપને ખબર હતી. જેવી રીતના ઈ ihsan છે. આજે ક્યાં છે આપણે?
إن الله عز وجل ليبغض المؤمنين الضعيف لا دين له الذي لا دين له. તો સવાલ કરવામાં આવ્યું મોમિન ضعيف બેચારો નથી હોતું મોમિન, કોઈને કહેજો પેટ નહીં મારજો કોઈના ઉપર પણ. આજ પછી હું તમને કહું છું કોઈ ઉપર અગર પેટ મારવું હોય તો મારા પોતા ઉપર પેટ મારવું જોઈએ મારું. કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ એના ઉપર હું ટચ કરીશ. فقيل له તો સવાલ કરવામાં આવ્યું وما المؤمن الذي لا دين له. રસૂલે કહી દીધા છે બેઝાર છે ખુદા થાકી ગયો. જેવી તો હું કહું છું તમારાથી બેઝારી છે, મને તમારાથી દૂર ભાગવું છે, તમે મારી સાંભળતા નથી. ખુદા કહે છે કેમ આ મુઅમિનો દઈફ પાસે દીન નથી, આ બેચારા પાસે દીન નથી. તો કોઈ સવાલ કરે છે વમલ મુઅમિન الذي لا دين له. ઈ મુઅમિન કેવો છે, કોણ છે આ મુઅમિન જેના પાસે દીન ન હોય? રસૂલ જવાબમાં કહે છે الذي لا ينهى عن المنكر. ઈ છે કે જે મુનકરને રોકતો નથી, જે ખરાબીને રોકતો નહીં. અનિલ મુનકર એવી જ રીતના વાજિબ છે જેવી રીતના મારા ઉપર નમાઝ વાજિબ છે. આમર બિલ મારૂફ એવી રીતના જ વાજિબ છે જેવી રીતના નમાઝ વાજિબ છે. મને લાગે છે ટાઈમ ખલાસ જી ને પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે કે આપણામાંથી નમાઝો બહુ વધારે પડાતી હોય છે, રોજાઓ માશાઅલ્લાહ રખાતા હોય છે, હજ દર વર્ષે કરતા હોય છે, આપણે ખુદા બરકત આપે હજી આપણે કરી શકે, ઝકાત આપણે માશાઅલ્લાહ દઈએ છે, હજ ઝકાત ખોમ્સ બધું આપે છે. હરામ હલાલ તો પછી તમે જાણો ને, અલ્લાહ જાણે, મને ખબર નથી. જહાદ તો આપણે કરવાના નથી પણ ઇન્શાઅલ્લાહ નફસથી કરશું. પ્રોબ્લેમ અહીંયા થાય છે અમ્ર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર. આ 4 કાર્ડ્સ કાઢી લઉં છું કેમ કે ટાઈમ નથી. અફસોસ થાય છે મને, શું કરું. છેલ્લી હદીસ રસૂલની કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ મોકો મળશે તો એના ઉપર વાત કરશું, પણ છેલ્લી રાતો કદાચ 2 કલાક નીકળી જશે. ઓહો કેમ કે તમે મને 10 દિવસ વાસ્તે બોલાવો છો, 10 દિવસમાં પછી મને 45 મિનિટ આપો તો મારા વાસ્તે પણ ઇન્સાફ નથી. મઝાહિબે તમારો આભાર માનું છું, તમે સાથ દો છો મને. તમને ખબર છે આ હદીસ જે હું વાંચવા જઈ રહ્યો છું રસૂલથી છે ને આપણે પોતાને વિચાર કરવાનું છે કે આપણે આ ટાઈમમાં તો નથી રહ્યા કે જેના બારામાં રસૂલ કહી દીધા છે. રસૂલ પાસે માણસો આવે છે, રસૂલ કહે છે કૈફ બિકુમ ઇદા ફસદત નિસાઉકુમ. ઈ જમાનો કેવો હશે કે જે લોકોની બાઈઓ ફસાદ કરાવતી હશે. કૈફ બિકુમ ઇદા ફસદત નિસાઉકુમ وفسق شبابكم. ને આ લોકોના જવાનીઓ ખુલ્લે આમ ગુનાહ કરશે, ફાસિક ફિસ્કમાં બાઈઓ ફસાદ કરશે. ફસાદની વાત આવી તો એક વાત કહું, આપણા 5મા ઇમામની હદીસ છે કે અગર એક જગ્યાએ મર્દ અને બાઈ ના મહેરમ એક જગ્યાએ ભેગા થઈ ગયા તો ફસાદનો ખતરો છે. ઈ ફસાદની વાત થઈ છે. સહાબીને રસૂલ પૂછે છે કે તમે કેવું લાગતું હશે ઈ ટાઈમ, કૈફ બિકુમ ઇદા ફસદત નિસાઅકુમ. આમ જ નથી કીધું, હા બોલની વાત આમ જ નથી કહ્યું, કારણ છે એના પાછળ આ કારણ. વફસક શબાબુકુમ. શબાબ જવાનીઓ, યંગ યુથ. જે જમાતના વડીલને તમે પૂછો કહેશે કે આપણે ફ્યુચર જનરેશન વાસ્તે આપણે વ્યાધિ કરવી છે. ફ્યુચર જનરેશનની તમે આટલી બધી વ્યાધિ કરો છો કે મોટા ઇમામ વાળા બનાવો છો, મોટા સેન્ટર્સ બનાવો છો, મિલિયન્સ અને બિલિયન્સની વાતો થાય છે. બધું બનાવો, બધું બરાબર છે, એના કરતા અગર વધારે બનાવવું હોય તો મદ્રેસો બનાવો. એવો મદ્રેસો બનાવો કે જ્યાંથી એક ફૂલ નીકળે.
બનાવવું હોય તો એક સ્કૂલ બનાવો પોતાની, જરૂરી છે. પછી રસૂલ ફરમાવે છે બાઈઓ ફસાદ કરશે, માણસો ફિસ્ક ઓ ફુજૂરમાં થઈ જશે, ગળી જશે. પછી કહે છે વલમ તઅમુરુ બિલ મારૂફ, આ લોકો નેકીની હિદાયત નહીં કરે. વલમ તનહુ અનિલ મુનકર, ને એ મુનકર થી રોકે પણ નહીં. ઝઈફ માણસો છે બેચારા. ફયકૂલ, માણસો કીધું લહુ વયકૂનુ દાલિકા યા રસૂલલ્લાહ, એવું થશે. આ લોકોને નવાઈ લાગતી હશે બિચારા, ઉપરથી આપણે જોતા હશે ને કે આ લોકો રહે છે આવી રીતના કે જ્યાં બાઈઓ ફસાદ, માણસો ફિસ્ક ફુજૂર, અમ્ર બિલ મારૂફ નું નામ નથી, નહી અલ મુનકર નું નામ નથી. એ લોકો આપણો હસતા હશે કે આ વાકઈ રસૂલ સાચું કીધું છે. વયકૂનુ દાલિક, એમ થશે. નઅમ વશર મિન દાલિક, હા એવું થશે, પણ એનાથી બદતર થશે. કૈફ બિકુમ ઇધા અમરતુમ બિલ મુનકર, કેવું લાગે છે તમને કે એ વખત આવશે, એવો જમાનો આવશે કે જ્યાં મુનકરને અમર દેવામાં આવશે કે આ ખરાબ વસ્તુ છે પણ કરી નાખ. આ મિક્સ ગેધરિંગ સારી વસ્તુ નથી પણ કરી નાખ. કેમ? તારી માં છે ને 25 વર્ષથી બિચારી તસ્બીહ કાઢતી હતી, ક્યારે આ હબીબ મોટો થાય તો એના લગ્ન કરો મિક્સ ગેધરિંગમાં. એની તમન્ના છે ભાઈ. મુનકર ને અમર દેવામાં આવશે. વનહૈતુ અનિલ મારૂફ, અને એને કોઈ જેને રોકશે કે ના આ બરાબર નથી તો મારૂફ ને નહીં કરવામાં આવશે. યા રસૂલલ્લાહ વયકૂનુ દાલિક, કે આવું બાબત હશે, એવી હાલત હશે આ લોકોની. રસૂલ કહે છે નઅમ વશર મિન દાલિક, એનાથી પણ ખરાબ થશે. કૈફ બિકુમ ઇધા રઅયતુમુલ મારૂફ મુનકરા વલ મુનકર મારૂફા, મુનકર ને મારૂફ બનાવીને આખા સારા ઝરીવાળા પેપરની અંદર રેપ કરીને દેવામાં આવશે કે એને સારું કહીને, ને જે ખરાબ હશે એને સંતાડી દેશે. મારૂફ ને ખરાબ ને ખરાબ ને મારૂફ કરીને પેશ કરવામાં આવશે. આપણે ક્યાં છીએ? આપણે ક્યાં છીએ? મને કહો, કઈ હાલતમાં છીએ આપણે? વારંવાર કીધું છું ને દર મજલિસમાં લગભગ બોલ્યો છું, આ મજલિસ તમારા વાસ્તે ખાલી નથી, મારા વાસ્તે છે. હું ક્યાં છું? પણ મને દરરોજ એક વિચાર આવે છે કે કાલે સવારે ખુદા સવાલ કર્યો લીમા તકુલુના મા લા તફઅલુન, તું કેમ આમ બોલ્યો? તું કહું છું પરવરદિગાર જો એક વખત તો ભૂલ નથી રહ્યો ત્યારે બોલ્યો. હું મારી જિંદગીમાં શેવ નથી કર્યો એટલે બોલ્યો. મારી પાસે દીકરી નથી, બાયરી છે, મારી હિજાબી બાઈ છે, મારી માં છે, મારી બેન છે, બધા હિજાબી છે એટલે હું બોલ્યો. બધા મારા માઇન્ડસેટના છે, હું મારા ઘરને જોયો છું, મારી વહુઓ છે, બધા એક જ માઇન્ડસેટના છે એટલે હું બોલું છું. મને હક નથી અથવા બોલવાનું. કાલે તમે મને જુઓ તો તમે કહી શકો છો શેખ તમે શું ઘેલા બનાવ્યા છો એસે નાંદરે આવીને આપણે, ને મને તમારાથી બીક કેમ? માણસોને મોતથી બીક લાગે છે. મોત મોત મોત, ઓ મરવું નથી, કીધું ને જન્નતમાં જવું છે તો મરવું પડશે, પણ ના મને મોતથી બીક લાગે છે. તમે મખલૂકથી બીક લાગે છે અને ખાલિકથી બીક નથી લાગતી. الذي خلق الموت والحياة, મખલૂક છે મોત. મને મોતથી બીક લાગે છે મુસ્તફાભાઈ, પણ ખાલિકથી બીક નથી લાગતી, એના બનાવવાથી મને બીક નથી. જ્યારે મને આ બનાવવા વાળાની નજર હશે મારા ઉપર ને મારી નજર એના ઉપર હશે, ને જ્યારે હું આ વિચાર કરીશ ફાકિમ વજહક લીદ્દીન હનીફા, ત્યારે મને વિચાર આવશે કે હા પરવરદિગાર તારી નજરે કરમ મારા ઉપર છે ને હું તને જોઈ રહ્યો છું. મારો બેરો પાર થઈ ગયો. ભલે પછી દુનિયામાં માણસોના સામે હું નુકસાનીમાં છું, ભલે માણસોના સામે કાંઈ નથી, મારા પાસે કાંઈ ન હોય, પણ યાદ રાખજો મારા ખિસ્સા ખાલી પણ હોય ને, આપણે તો ખિસ્સા ખાલી બક્કા ભારી હોય છે, ખિસ્સામાં કાંઈ હોય નહીં. વાત એવી કરે છે કે હા માશાઅલ્લાહ છો, પણ હોવું જોઈએ એવું. એવું નહીં કે તમારા ખિસ્સા ખાલી હોય તો તમે ગરીબ થઈ જાઓ, મુફલિસ જેવી રીતે આવો કે તમારા પાસે કાંઈ નથી, કે માણસો તમારા ઉપર પેટ મારે.
બિચારા કરીને બોલાવે તમને. ગઈકાલે મારી વાત હતી, જે કામથી હું નીકળી રહ્યો છું, બે ખોલમાં, ઓશિકાની ખોલમાં કપડા લઈને 2 જોડા, કઈ નહોતું. તો શું થયું? વી હેવ ટુ બી રેડી. કે ઇમ્તિહાનની ઘડી ખુદાએ કીધું છે આવશે, નો પ્રોબ્લેમ. અલ મુમિનુ કઝબુર હદીદ. મોમિન એક હદીદ, એક લોડા જેવું હોવું જોઈએ. બીજા પેટ કેમ ભરે? મારા પાસે કાંઈ નથી તો તમે પેટ ભરો. મારા પાસે હશે તો તમે કહેશો આ ચોર છે. ક્યાંથી બનાવ્યો? આટલી મોટી ગાડીઓ ફરે છે, ક્યાંથી આવી? આટલા મોટા મકાન ક્યાંથી બની ગયા? 10 વર્ષમાં તું કાંઈ ઘોટાળો કર્યો છો તો દુનિયા તમને મૂકે નહીં. યા તો તમારો પેટ પાડશે, યા તો તમારું પેટ પાડશે. મૂકે નહીં દુનિયા. તો આ દુનિયા પાછળ કેમ? અમીરુલ મોમિનીન અને સલમાન ઉભા હતા, વાતો કરતા હતા. જો એ વ્હાઇટ કોલર એક જણ આવે છે અમીરુલ મોમિનીન પાસે, કઈ જબાનમાં વાત કરે છે અમીરુલ મોમિનીન સાથે, સલમાનને ખબર પડી ગઈ બીજી જબાન છે. હમણાં હું અહીંયા ડોક્ટર સાહેબ સાથે ઊભો છું ને હું વાત કરી રહ્યો છું ગુજરાતીમાં, ને કોઈ બીજો ભાઈ આવ્યો, એને નથી ખબર કે હું સમજું ડોક્ટર સાહેબ સાથે, એને પ્રાઇવેટમાં કઈ વાત કરવી હોય તો એ ફ્રેન્ચીમાં શરૂ કરશે. મને ઇશારો મળી જશે કે ભાઈ આ લોકોને કઈ પ્રાઇવેટ વાત છે. ડોક્ટર સાહેબ હું પછી મળીશ તમને, હું જાઉં, હું હટી જઈશ. જ્યાં સુધી ડોક્ટર સાહેબ ફ્રી નહીં થઈ ગયા, ફ્રી થઈ જશે પછી હું પાછું જઈશ એના પાસે. એવી રીતે અમીરુલ મોમિનીન સલમાન ઉભા છે, વાતો કરે છે. ઓચિંતો એક જણાવે છે જે વ્હાઇટ કોલર છે. વ્હાઇટ કોલર આવીને અમીરુલ મોમિનીન સલામ કર્યો, સલામ કરીને પૂછે છે એવી જબાનમાં કે સલમાનને ખબર પડી કે આ કઈ પ્રાઇવેટ વાત છે, મને જબાન આવડતી નથી, એને કઈ વાત કરવી હશે, એને મૂકી દીધા. સલમાન જેને દૂર ઉભા રહી ગયા. જ્યારે ઓલો વ્હાઇટ કોલર વાત કરીને ચાલ્યો ગયો, સલમાન આવે છે અમીરુલ મોમિનીન પાસે. યા અમીરુલ મોમિનીન આ કોણ હતો? હું ક્યારે એને જોયો નથી. કે સલમાન તો એને નથી જોયો, હું તને કહું છું આ કોણ છે. આ જનાબે ખિદ્ર છે. કોઈ દિવસ એવું નથી બતાતો કે ઈ મને સલામ કરવા વગર ગયો હોય. એ દરરોજ સલામ કરવા આવે. સલામ કરવા આવે ને સલામ કરીને મારા પાસેથી કઈ નસીહત લઈ જાય. તો આજે શું નસીહત કર્યા? તો યા અમીરુલ મોમિનીન તમે આજે કઈ નસીહત દીધા છો? તો ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામ કહે છે કે ઈ આવે છે, ઈ પોતે મને એક વાત કર્યા. એ કહે કે કેટલું સારું હોત કે અગર અમીર માણસો યાની તુજાર જે મિલિયોનેર્સ અને બિલિયોનેર્સ છે એ કાશ ગરીબ માણસો પર રહેમ કર્યા હોત. જનાબ ખિદ્ર અમીર મોમિનીન કહે છે કાશ આ લોકો ગરીબ માણસો પર રહેમ કર્યા હોત. તો અમીર મોમિનીન કે સલમાન જ્યારે મને આવી રીતના કીધા જનાબ ખિદ્ર તો પછી તમે શું જવાબ દીધા મોલા? કે હું જવાબ તો નથી દીધો, એને સેન્ટેન્સને કરેક્ટ કરી નાખ્યો, કરેક્શન કર્યો, સુધારી દીધો. કે શું સુધાર્યા? કે હું એને કીધું કાશ ગરીબ માણસો અમીરના સામે સીના તાણીને ચાલ્યા હોત તો હિંમત ન થાત કોઈની પણ કે કોઈને દબાવે, કોઈની પણ હિંમત ન થાત કે કોઈ ગરીબને આપણે દબાવી શકે. કેમ કે હક ઉપર છે. ગરીબ થયો તો શું થયું? મુફલિસ છો તો શું થયું? નોકરિયા છો તો શું થયું? ખાલી મારા પાસે પૈસા છે એટલે હું એના સામે દબાવ એને? જા તારા બાપને દબાવ, ખબર પડશે તને. નહીં એના સામે તો આપણે મુફલિસ થઈ જશું. અગર મારાથી મોટો કોઈ આવી ગયો તો હું તો ખાસ થઈ જઈશ. આજે દુનિયામાં આપણે જોયા છે જેને ગુરૂર ને ઘમંડ હતું, ગોઠણ પોતે ટેકી નાખ્યા. બસ કરો, મારા પાસે જેટલી પણ તાકાત દુનિયાવી હોય, જેટલા પણ મારા પાસે હાથી હોય, અબાબીલ કાફી છે મારા વાસ્તે. એટલું ઈમાન તો રાખીએ આપણે કે ખુદાની ઝાત મારા સાથે છે, એનાથી વધારે મને શું ખબર છે? ને જ્યાં પણ હું જોઉં છું મા રાઈતુ ઇલ્લા જમીલા, કાંઈ નથી દેખાતું સિવાય ઈ કે મને ખૂબસૂરતી. દુનિયાની નુકસાની છે ખૂબસૂરતી, બચ્ચાઓ મારા જાય છે ખૂબસૂરતી. કેમ કે ખુદાવંદ કરીમની મરજી છે એના અંદર. તો હું કોણ છું મરજી ચલાવવા વાળો? જ્યારે જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા ને કોઈ પૂછે છે તો એ કહે છે મા રાઈતુ ઇલ્લા જમીલા, મા રાઈતુ ઇલ્લા જમીલા.
આ ઝૈનબ કુબરા ઈ શબ્દ મને એક વસ્તુ શીખાડી છે. ઇંગ્લિશમાં આપણે એને કહે અલ્ટ્રુઇઝમ, ફ્રેન્ચીમાં મને ખબર નથી, ઈ જ કે અલ્ટ્રુઇઝમ. અલ્ટ્રુઇઝમ મતલબ શું? સખાવત. સખાવત નથી. અલ્ટ્રુઇઝમ નો મતલબ ઉર્દુમાં મને ખબર છે ઈસાર. જે મારા પાસે છે બધું દઈ દઉં. તારા દીનને જરૂર છે, લઈ લે પરવરદિગાર. દુનિયા મને નથી બચાવી, તારું દીન મને બચાવવું છે. સબક એનાથી વધારે, ઝૈનબ કુબરાથી વધારે મને કોણ સબક દેશે? હુસૈનથી વધારે કોણ સબક દેશે? જ્યારે જનાબે ઝૈનબ મક્કાથી નીકળે છે અને અબ્દુલ્લાહ આવે છે તો શું કહે છે? લઈ જા આ સદકા. હુસૈન ઉપર જ્યારે ખરાબ વખત આવી જાય ખુદાના ખાસ્તર તો આ કુરબાન કરી નાખજો. એક ઘડી એવી આવી કે શબે આશુર અમીરુલ મુમિનીનના ફરઝાન ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ ખૈમાઓના દોરા કરી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે ખૈમાની અંદર શું હાલત છે. જોયા એક ખોડા ઉપર ઓનનું માથું પહેર્યું છે ને બીજા ખોડા ઉપર મોહમ્મદનું માથું પહેર્યું છે. એક માં છે આ બે ચાંદના ટુકડાને જોઈ રહી છે ને એવી રીતે વારંવાર મોહબ્બત ભરી આંખોથી જનાબે ઝૈનબ દીકરાઓને જોઈ છે. એ કહે છે એ ઓન, એ મોહમ્મદ, તને ખબર છે તમે કેના નવાસા છો? તમે હૈદરે કર્રારના નવાસા છો. અજબ નહીં કે જનાબે ઝૈનબ એને ખૈબર ને ખંદક સંભળાવતા હોય. એ ઓન, તમને ખબર છે તમે કેના પોતરા છો? તમે જાફર તૈયારના પોતરા છો. મારી લાજ રાખજો. કાલે મારી લાજ રાખવાની છે. આ દીકરાઓ કે છે માં, તમારું કામ છે ખાલી મામા પાસેથી આપણે રજા મેળવી દો. બાકીનું કામ આપણે કરશું. કાલે અગર આલોક અને હૈદરે કર્રાર અને જાફરે તૈયારના કરિશ્મા ન બતાવી રહ્યા તો તમે કહેજો. આપણે વખત આવે છે આશુરના દિવસે. જનાબે ઓને મોહમ્મદને માં જોઈ છે વારંવાર. હજી તમે અહીંયા છો? હજી તમે નથી ગયા? જનાબે ઝૈનબ પાસે ઓન અને મોહમ્મદ આવે છે કે મામા રજા નથી દેતા. અબા અબ્દુલ્લાહ, આપણે રજા નથી દેતા. ઇમામે હુસૈને તેરાવે છે. જનાબે ઝૈનબ, એ હુસૈન શું વિચાર છે તારું? મને ખબર છે કે હું પહેલી કુરબાની મારી પેશ કરું, કેમ કે બીજી બાઈઓને ન લાગે કે ઝૈનબ પોતાની દીકરાઓને મૂકી ને આપણા દીકરાઓને કુરબાન કરવા માંડે છે, કે મને ખબર છે બીજી બાઈઓમાં ઉત્તેજન આવે. જનાબે ઇમામે હુસૈન કહે છે ઓન, અરે મોહમ્મદ, તમારી માની આ ખ્વાહિશ છે, બિસ્મિલ્લાહ, આગળ વધો. જ્યારે આગળ વધવાની વાત આવે છે તો જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હઝરત અબ્બાસને બોલાવે છે, એ અબ્બાસ આ બે દીકરાઓને તૈયાર કર. એવી રીતે તૈયાર કરે છે કે અગર જોવા વાળો જોઈ તો એકને હૈદરે કર્રારની છબી દેખાય છે, એકને જાફરે તૈયારની. માને ખુદાહાફિઝ કર્યા, માને ખુદાહાફિઝ કરીને નીકળી ગયા. થોડી જંગ કરતા કરતા એક અવાજ આવે છે. આ લશ્કર કહે છે કે આ બે જણ આવી ગયા છે, એક સાથે તો ન મારાય, એકને દગો દેવું પડશે. દગામાં જનાબે ઓન દૂર નીકળી જાય છે ને મોહમ્મદ ઉપર પહેલો હમલો થાય છે, પછી ઓન ઉપર હમલો થાય છે ને બે જણ જ્યારે પડે છે જમીન ઉપર, જમીને કરબલા ઉપર, તો સૌથી પહેલા અબા અબ્દુલ્લાહ ને સલામ કર્યા. અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ. એ આપણા મામા, આપણી ખબર લ્યો, આપણે પડી ગયા છે. અહીંયાથી અબ્બાસ ભાગે છે ને અહીંયાથી હુસૈન ભાગે છે. જ્યારે જનાબે ઓન અને જનાબે મોહમ્મદની બાજુમાં ઇમામે હુસૈન જાય છે, ઇમામે હુસૈન ઓન ને મોહમ્મદનું માથું રાખે છે. માથું રાખીને કહે છે ઓન, માં જરાક જાન બાકી હતી. મોહમ્મદ ત્યાં શહીદ થઈ જાય છે. ઓન પૂછે છે મામા, મને આપનું એટલું કહો કે મારી માં મારાથી રાજી હશે કે નહીં હોય? આપણી માં આપણાથી રાજી હશે કે નહીં હોય? મારી જાન હજી બાકી છે. ઇમામ કહે છે નહીં ઓન, તને પણ જવાનું હશે. અરે તારી માં તારાથી રાજી છે. જનાબે ઓન અને જનાબે મોહમ્મદના લાશા અબ્બાસ અને હુસૈન સાથે લઈ આવે છે. લઈ આવીને ગંજે શહોદામાં રાખે છે. ગંજે શહોદામાં રાખીને કોઈ કહે છે ઝૈનબ કુબરાને તમારા લાલના લાશા આવી ગયા છે. જનાબે ઝૈનબ જવાબમાં કહે છે કે જેના ઉપર સદકો વખત થઈ જાય તો એ પાછું જોવાય નહીં. મને જોવાના નથી આ લાશા. જનાબે ઝૈનબ રોઈ પણ નથી, ઓન અને મોહમ્મદ ઉપર રોતા પણ નથી ને જોવા પણ નથી જાતા. જનાબે ઇમામે હુસૈન આવે છે. એક બાજુ ઓનના લાશો રાખે છે, એક બાજુ મોહમ્મદનો લાશો રાખે છે. પોતે વચમાં સૂઈ જાય છે. વચમાં સૂતા કહે છે ઓન, યાદ છે તને બચપનમાં તું મારા સીના ઉપર સૂતો હતો? એ મોહમ્મદ, બચપનમાં તું મારા સીના ઉપર સૂતો હતો. પછી ઇમામ ઉઠે છે.
એક ના હાથ બીજાના સીના ઉપર રાખે છે કે છે હમણાં બહેશરમાં મુલાકાત થશે ઓનો મોહમ્મદ ઇમામ આવી જાય છે પાછા ઇમામ જનાબે ઝૈનબને યાદ તો આવતી હશે ને દીકરાઓની પણ અજીબ મંજર છે મકાતિલની અંદર જ્યારે જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા શામના દરબારમાં જોયા જ્યારે રિહાઈ મળે છે ને બધાના સરાય મુબારક જ્યારે પાછા આવે છે જનાબે ઝૈનબને બેગ બીબી સમ્રાટની જોઈ बीबी કહે છે શામી એક औरत છે ખાતુન કહે છે કે મને લાગે છે કે આ બે બાળકોના જે માથા પહેર્યા છે એની માં દુનિયામાં નથી જનાબે ઝૈનબ સવાલ કરે છે કે મારા માથી તને કેવી દુશ્મની હતી તું કેમ આવી બદદુઆ દઈ રહી છો અને એની માં તો ઝૈનબે કુબરા છે ઈ કહે છે કે પછી કેમ આ માથા આમ જ પહેર્યા છે કોઈ એના ઉપર રોવા વાળો નથી ઈ ઝૈનબ કહે છે કે આ લોકોની માં તો હજી જીતી છે જ્યારે ખપે છે ત્યારે રોઈ શકે હું તો હુસૈન ઉપર રોઈશ કેમ કે હુસૈનની માં દુનિયામાં નથી હુસૈનની માં દુનિયામાં નથી હું હુસૈન વગર કોઈ ઉપર નહીં રહું ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઉપર માતમ કર્યા ઝૈનબે કુબરા જ્યારે શામથી રિહાઈ મળે છે શામથી રિહાઈ મળીને પાછા જ્યારે કરબલા આવે છે કરબલામાં ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત કરીને પાછા મદીના જાય છે મદીના જ્યારે પહોંચ્યા થોડું ઘડી વાસ્તે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ઘરમાં આવ્યા અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર આવીને ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કહે છે એ ઇમામ એ મારા મૌલા તમારી બુબીને એક વાત કહી દો કે મારા ઘરે થોડીક વાર વાસ્તે આવે ઇમામ કહે છે એ બુબી અમ્મા તમારા વાલીનો હુકમ છે તમે એના ઘરે જવું પડશે બીબી ઊભા થાય છે પાછા બેસી જાય છે ઊભા થાય છે બેસી જાય છે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સહારો દે છે ઈ ઘડીએ બીબી ઝૈનબ પોતાના ઘરમાં પહોંચ્યા જ્યારે એ જનાબે અબ્દુલ્લાહ ઘરમાં નહોતા बीबी दरवाजा बारे बेसी गया थोड़ी વાર માં અબ્દુલ્લાહ આવે છે અબ્દુલ્લાહ પૂછે છે એ બીબી તમે કોણ છો અરે મારા ઘરમાં મારી ઘરવાળી નથી તમે પાછા જાઓ ઝૈનબે કુબરા માથું ઉપાડીને કહે છે અબ્દુલ્લાહ એ ઇબ્ન આમ તમે તમારી ઘરવાળીને નથી ઓળખ્યા અરે ઝૈનબ અબ્દુલ્લાહ કહે છે ઝૈનબે કુબરા અરે તમારી હાલત કેવી થઈ ગઈ છે ઝૈનબ કહે છે અબ્દુલ્લાહ મને થોડું સહારો દ્યો મને ઊભા કરો અબ્દુલ્લાહ હાથ આગળ વધારે છે ઝૈનબની રાડ નીકળી જાય છે અબ્દુલ્લાહ જરાક આસ્તેથી મારો હાથ પકડ અબ્દુલ્લાહ મારા હાથને આસ્તેથી પકડો ઝૈનબને અબ્દુલ્લાહ ઘરમાં લઈ આવ્યા ઝૈનબ લીધા હટાડે છે અને બાજુઓ પર નિશાન રસન મસ્તગીના નિશાન ઝૈનબે કુબરા की कहानी સંભળાવ્યા એ અબ્દુલ્લાહ આપણા સદકાને કુરબાન કરી આવી અરે દીને મોહમ્મદ ઉપર ઓનો મોહમ્મદ કુરબાન થઈ ગયા અબ્દુલ્લાહ કહે છે બીબી થોડીક વાર વાસ્તે તમે જાઓ ઈ હુજરામાં જાય છે ઈ ભાઈ જ્યાર સુધી કરબલાથી નીકળી પોતાના દીકરા ઉપર ન રોઈ પછી ફરીને કહે છે અરે માં ઝહરા મારા દિલમાં મારા કલેજામાં મારા સીનામાં પણ એક માનું દિલ છે જ્યારે ગાળામાં જાય છે જોઈ છે બે બિસ્તર પહેર્યા છે વચમાં બેસીને એક માં પોતાના દીકરા ઉપર માતમ કરી અરે એ મોહમ્મદ ખુદા ઝૈનબને સબ્ર અતા કરે અરે તમારા વગર હું કેવી રીતે إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره مات الحسين